हरसो हीरा छाड़ के करहे आन की आस, ते नरदुजक जाएंगे सत पाखे रविदास। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज कसैया मेरा माथे छत्र तरे। जाकी छोत जगत को लागे, ता पर तुही टरे। नीच है ऊंच करे मेरा गोबिंद, काहू ते ना डरे। कंच टीवी देख रहे पूरे संसार दे विच देशां विदेशां दे जिथे जिथे भी कंच टीवी जा रहा है, सारे ही दर्शकों का असी अपने स्पैशल प्रोग्राम दे विच स्वागत करते हैं और सारिਆਂ ਨੂੰ ही अपने हृदय वालों जय गुरुदेव धन गुरुदेव बुलाते हैं। और नाल अज जो स्पैशल प्रोग्राम है ये साडे जो साडी भैन जी आए आ, साडे भाजी हुणे आए आ, ये गुरु रविदास भवन हैंड्सवर्थ बर्मिंघम दे विच जो गुरु घर है अपना, उन्होंने उस गुरु घर की जिस तरह असी कांची टीवी ते भी देखते हैं कि काफ़ी एडवरटाइजमेंट आ रहा है और असी पहले प्रोग्राम भी अनाउंस करके हटे हैं कि 50 साल यानी गोल्डन जुबली उस गुरु घर की मनाउण जा रहे हैं। 1972 दे विच जदों साडे बजुर्ग इत्थे आए आ और उन्होंने आके कड़ियां मेहनतां कीतियां, मेहनतां मुशक्कतां दा सदका कि उन्होंने सतगुरु रविदास महाराज का यह भवन उसारिया और उसनूं सुनहरा बनाया, सुंदरीकरण करके अज 50 साल पूरे हो गए हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये उन्होंने बजुर्गों की मेहनत का सदका असी उन्होंने बहुत बहुत प्रणाम करते हैं कि उन्होंने आके विदेशों के भी आके बड़िया सख्त जिथे कारखानियां दे विच मेहनत करके या होर जिथे जिथे भी उन्होंने जॉबां कीतियां और फिर अपने सतगुरु जी वास्ते वक्त कढ़ के उन्होंने इस भवन नूं सजाया सवारिया और सतगुरु रविदास महाराज की पावन पवित्र आशीर्वाद के नाल 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। और जिस तरह असीं दस रहे कि 11 सितंबर 2022 दिन ऐतवार यानी अगले ऐतवार नूं ही ये प्रोग्राम मनाया जाएगा। 9 सितंबर नूं साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अखंड पाठ आरंभ किए जाएंगे और 11 तरीक नूं भोग पाए जाएंगे, लेकिन उस तो पहला 8:30 बजे सवेरे निशान साहब के पावन पवित्र वस्त्र जोड़े आ वो बदले जाएंगे और 10 बजे भोग पाया जाएगा और उस तो बाद कथा कीर्तन विचारा होणगियां और शाम को 7 बजे आतिशबाजी उत्सव यानी कि पटाकियां दे नाल उत्सव मना के इस खुशियां नूं असीं मनावांगे। और साध संगत जी आप जी के चरणों दे विच बेनती करते हैं कि उस दिन पहुँच के हम आके पहुँच के सतगुरु रविदास महाराज के पावन पवित्र आशीर्वाद ग्रहण करो जी और अपने जीवन का सफल करो जी। अज इस ही लड़ी दे विच साडी भैन जी मेरे नाल ही बैठे है जी, बीबी परमजीत कुमारी जी, ये जो गुरु घर के स्टेज सैकटरी हैं और नाल ही साडे बीबी सुरिंदर कौर जी हैं, ये एजुकेशन सैकटरी हैं और नाल साडे बड़े भाजी श्रीमान अमरनाथ सनियारा जी ये वाइस प्रेजिडेंट हैं। आओ आप सारे मिल के सारी साध संगत जी नूं जय गुरुदेव धन गुरुदेव जी। सो प्रोग्राम शुरू करते हैं। असी पहला बीबी परमजीत थानू ही सवाल पूछते हैं। पहला सब तो पहला जिस तरह असी गल करके हटे कि गोल्डन जुबली गुरु रविदास भवन और तुसी उत्थे दे स्टेज सैकटरी आ और तुसी किस तरह देखते हैं कि पिछले 50 साल किस तरह बीते आ, किस तरह मेहनतां होईयां, किस तरह कमेटियां ने जो प्रबंधक कमेटियां ने किस तरह के काम किए और अगां किस तरह कर रहे हैं अपने विचार देना। सब तो पहला सारी ही गुरु प्यारी साध संगत नूं जय गुरुदेव धन गुरुदेव, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो गुरु प्यारी साध संगत जीओ, जिवें कि तुसी जाणदे हो कि अपने ये 50 साल गुरु घर नूं बनया होया चल रहे ने और इस दौरान काफ़ी कुछ मुसीबतां आईयां भी होणगियां, काफ़ी समय ने अपने रंग दिखाए होणगे क्योंकि जिवें तुसीं जानते हो कि आपां देशां विदेशां विच आए हुए हैं और इत्थे तक आके अपना गुरु घर की उसारी करना और अपने वास्ते अपने समाज के लिए एक बहुत वड्डी उपलब्धि है कि जिहड़े असीं इहो जिहे उपराले साडे बजुर्गां ने 1972 तो ये घालना घालियां और अज साडा जिहड़ा समाज है इस चीज़ का आनंद माण रहा है। साडा रविदासिया धर्म जो है वो दिन प्रति दिन प्रफुल्लित हो रहा है।
हाँ जी भैन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तुसीं दस्सिया कि पिछले 50 सालों के किस तरह के वक्त रहे होंगे वो, जिथे अपने कामों तो ड्यूटियां तो आके फिर गुरु घर नूं उसारना और किस तरह गुरबाणी का प्रचार करना, ये अपने आप में बहुत बड़े काम रहे होंगे। सो असी फिर एक बार अपने बजुर्गों नूं जिहड़े उस वेले आके जिन्होंने बहुत संघर्ष किया, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਭੈਣ ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਕਾफ़ी मेहनत मशक्कत करनी पई कि जो साध संगत जी ने जिन्होंने जिस कमेटी नूं अगे लियाना सी, तुसीं आए उत्थों सी। बहुत पहला तो तुहाडा ही पहला धन्नवाद करते हैं कि तुसीं साध संगत की सेवा दे विच आए और आके जो तुसीं काम कर रहे हो, तो किस तरह तुसी एजुकेशन सैकटरी और किस तरह तुसी एजुकेशन प्रमोट कर रहे हो। यानी कि असी ये कह सकते हैं इंग्लिश की तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इत्थे सिर्फ असी जो गुरबाणी पढ़नी तो सानू गुरमुखी आनी चाहिए और इस करके इत्थे पंजाबी लैंग्वेज जिहड़ी है उसनूं किस तरह प्रमोट करना और साध संगत बच्चों दे विच किस तरह भरना सी। अज भैन जी तो पुछदे हैं। हाँ जी भैन जी, दसो जी की कहना चाहुंदे हो तुसीं। मेरे वालों सारी संगत नूं जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। मेरा ये रोल जो है एजुकेशन सैकटरी का है, एजुकेशन वैलफेयर सर्विस, ये बच्चों की पढ़ाई पंजाबी ये असी चाहते हैं कि हर बच्चा अपना लैंगुएज की जरूरी हैगी है, क्योंकि लैंगुएज इस वेले अपना पंजाबी का बैरीयर है बच्चों लिए ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਪਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਆਪਣੇ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਚਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ जी की बाणी का पता लगना चाहिए हैगा आ, वो इस वेले जो गुरु घर प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है जी। तो फिर तुसी जिस तरह बच्चों को कीर्तन सिखाने वास्ते इदां दी कोई उपराले कर रहे हो या पंजाबी बच्चों की कोई इदां दी क्लासेस दे वास्ते उपराले कर रहे हो, ये वास्ते की तुसी स्पैशल स्टैप्स लै रहे हो? हाँ जी, इस वेले पंजाबी टीचर्स रखे हैं। हाँ जी, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਤਬਲਾ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵਗੈਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਪਾਠ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੋਸਤੀ, ਪ੍ਰੇਮ, ਪਿਆਰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਨਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰੇ ਉਤਰਿਆ ਉਸ 'ਤੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਪੁਰਸ਼ਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਸਾ ਚਾਹੂੰ ਰਾਜ ਮੈਂ ਜਹਾਂ ਮਿਲੇ ਸਭਨ ਕੋ ਅੰਨ, छोट बड़े सब संभ से रविदास रहे प्रसन्न। उन्होंने अपने समाज में नहीं कहा कि सिर्फ रविदासिया कौम ही प्रसन्न संपन्न रहे या बराबर, उन्होंने पूरी कायनात
ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ ਦੁੱਖ ਅੰਦੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਠਾਉ, ਨਾ ਤਸਵੀਸ ਖਿਰਾਜ ਨਾ ਮਾਲ, ਖੌਫ ਨਾ ਖਤਾ ਨਾ ਤਰਸ ਜਵਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪਾਸ ਔਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਅਮਰਦਾਸ ਸੁਨਿਆਰਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਗਏ ਆ, ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜੁਗਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਜੀ, ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਐਨਵਰਸਰੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ ਬਰਮਿੰਘਮ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਬੀਬੀ ਕਲਚਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਯੂਕੇ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਭਵਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ 2 ਬੀਬੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬੜੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਆ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬੋਲਦਾ। ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਈਵਨ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿੰਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਥੋੜਾ ਪੌਜ਼ ਕਰਿਓ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਗਰ ਦੇਖਣੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਮਰੱਧ ਆ, ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਬੜਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਜੀ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਲੰਡਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਫੈਬੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰੀ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਲੰਡਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਆਈ ਸੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਧਰ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਹ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਹਾਈਲੀ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਦੇਣ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਪਾਸ ਔਨ ਕਰ ਦੇਣ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਬਹੁਤ ਸੁਨਹਿਰਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਤਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋਚ ਦਾ ਸਤਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਉੱਚ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ। ਸਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਰਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸੋ ਨਾਈਸ ਆਫ ਯੂ। ਹਰਬੰਸ ਮਿੱਡਾ ਜੀ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਫਾਦਰ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆ
तो इट मीनस पूरा परिवार एजुकेटेड आ। बहुत वधिया गल है अपने मत क्योंकि हुण असीं चलदे हां जी साडे बहुत ही रिस्पैक्टेड अमरनाथ सनियारा जी वाइस प्रेजिडेंट तुसीं गुरु घर दे। हाँ जी अपने विचारां विच की कहना चाहुंदे हो जी? विचार असीं तां मतलब साडा मकसद कच्छी टीवी दे आउण दा यही है कि जिहड़ा असीं इह 50 ईयर एनिवर्सरी दा मना रहे हैं प्रोग्राम। हाँ जी ये प्रोग्राम कमेटी ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਨਾ ਰਹੀ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਕੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰਮਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 50 ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਜਿੱਦਾਂ 50 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਕ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 3 ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲੂਗਾ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸ਼ਤਬਾਜੀ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਮ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਸੈਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 25 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਆ ਵਕਤ का ਚੱਕਰ चलता जाए कोई रोक ना पाए कोई रोक ना पाए। सो एक कॉल होर ले लेंगे जी। हेलो जय गुरुदेव जी। हेलो हेलो जय गुरुदेव जी। हेलो हेलो जय गुरुदेव जी यू आर ऑन एयर की कहना चाहते हो? धन गुरुदेव जी। हाँ जी कौन बोल रहे जी? हाँ जी मैं स्वर्ण राही साउथाल तो बोल रहा। हाँ जी राही साहब। हाँ जी थैंक यू ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਔਨ 에ਅਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ। ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਔਨ 에ਅਰ ਤਾਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸਿਫਤਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ ਕਿ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦਾੰਤ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਔਰ ਤੇ ਦਿਖਾਣੇ ਨੂੰ ਹੋਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਧਿਓਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਧਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਟੇਬਲ ਥੱਲੇ ਹੀ ਪਿਆ ਆ। ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਕੀ ਫੀਲਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੋਕ ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੂਏ ਹਜੇ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਕੜੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਦਾਂ ਦੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਮਝਦੇ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਉਹ ਤਕੜੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਲਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਧਾਰਾ ਉਹੋ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ।
ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਣੀ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੁਕਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਲ। ਤੇ ਜੇ ਅਮੀਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਤਕੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਹਲ ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਮੰਡਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਾਨੀ ਹਲ ਹੀ ਲੁਕਾਉਣਾ, ਧਾਰਾ ਉਹੋ ਹੀ ਆ ਹਲ ਖੜੇ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੰਡਾ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਹਲ ਲੁਕੋ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਲ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ 4 ਚਪੇਰੇ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਖਣਾ ਆ, ਲੁਕਾਉਣਾ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ 2-2.5 ਬੋਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਉਹ ਧੜੀ ਦਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਆ ਵੀ ਸੇਮ ਧਾਰਾ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਭਵਨ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਵਧਾਈਆਂ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ, ਮਗਰੋਂ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ? ਹਾਂਜੀ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਦਈਏ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਚਲੋ ਉਧਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੋ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋ, ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਗਾਹਾਂ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ 18 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਢੋਲਕੀਆਂ ਛੈਣੇ ਇਹ ਵਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਭਿੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਗਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਬਿਨਾਂ ਪਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਈਟ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਉਪਾਸ਼ਕ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਪਾਸ਼ਕ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲਾਈਵ। ਹਾਂਜੀ ਲਾਈਵ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਔਨ 에ਅਰ। ਓ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜੋ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਭੈਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਓ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਮਝਾਓ ਵੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਵੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੀਕਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ ਅਵਲ ਲੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਆਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਉਪਾਸ਼ਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਬੜਮੁੱਲੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਗਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਬਿਨਾਂ ਪਤ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਰਡ ਉਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਢੋਲਕੀਆਂ ਛੈਣਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਟ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਉਹ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਮਕਾਮ ਤੇ ਹੈਗੇ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ 50 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਫਰਟਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਲੰਡਨ ਤੱਕ ਵੀ
ਆਪਣੇ ਕਵੈਂਟਰੀ ਤੱਕ, ਪੂਰੇ ਲੰਡਨ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਰਮਿੰਘਮ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੰਨਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਪਰਪੇਟ੍ਰੇਟਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਤਾਂ ਐਲਕੋਹਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਤਾਂ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਵੇਅਰਨੈਸ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੁਛ OCI ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਤੋਂ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ OCI ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਈਜ਼ਲੀ ਕਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਵੀ ਕਿਸ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਵਾਟ ਐਲਕੋਹਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ? ਐਲਕੋਹਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੱਸਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ 1-to-1 ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਐਡਿਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰੈਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁੱਡ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਉਪਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵੈਲਿਊਬਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਸੋ ਨਾਈਸ ਆਫ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਉਹ TV 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲਰ ਬਰਮਿੰਘਮ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸ਼ੰਭੂ ਦਿਆਲ ਕਲੇਰ ਜੀ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਰੂਪ ਲਾਲ ਮਲ ਜੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਸਟਰ ਲਲਿਤ ਬੰਗੜ ਸੋਸ਼ਲ ਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਉਹ ਵੀ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਅਮਰਨਾਥ ਸਨਿਆਰਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕੰਚ TV ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੰਚ TV, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਸਮਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੰਚੀ TV ਆ ਮੀਡੀਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕਦਮ TV 'ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੰਸਰਾਜ ਬੰਗਾ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਚਲਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਨਿਆਰਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਬੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਭਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੋ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਟਰਸਟੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਾਲ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੁਗਲ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਵਾਬਨਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੜਕੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ, ਬੋਲ ਸਕਣ ਉੱਠ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੀਚ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ 21st ਸੈਂਚੁਰੀ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਯੰਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਉਲੀਕ ਰਹੇ ਆ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਆਲ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਆ ਮੈਟਰਮੋਨੀਅਲ ਸਾਈਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੰਗਸਟਰਸ ਕਰਿਓਸਿਟੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਯੰਗਸਟਰ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਬੰਸ ਜੀ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਯੰਗਸਟਰਸ ਲੜਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਕੁਛ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਲੜਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਲੇਡੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਨਰਵਸਨੈਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੋਰੀ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਹੈਲੋ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਮਨੋਹਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਰਸੇਮ ਬੰਗੜ ਬੈਡਫੋਰਡ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬੰਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਸ ਭਵਨ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਤੁਲਸੀ ਰਾਮ ਸੀਸੂ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀਆ ਇੱਥੇ ਬੈਡਫੋਰਡ ਗ੍ਰਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਡਫੋਰਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੈਡਫੋਰਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਸੋ ਨਾਈਸ ਆਫ ਯੂ, ਸੋ ਨਾਈਸ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਬੰਗੜ ਸਾਹਿਬ ਬੈਡਫੋਰਡ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਬੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਫੜਾਉਂਦੇ ਕਿ ਤਰਸੇਮ ਬੰਗੜ ਜੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਗਾਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸੋ ਤਰਸੇਮ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਗੜ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸਦੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਭਵਨ, ਹੈਂਸਵਰਥ, ਬਰਮਿੰਗਮ,
ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ 50 ਸਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ 1972 ਟੂ 2022 50 ਇਅਰਸ ਯਾਨੀ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਰਾਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਉਪਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਉਤਸਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਜੋਖਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਾਈ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁਦ ਭਗਵਾਨ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਸ਼ਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਆ ਉਹ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਗਏ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਗਏ ਕਿ ਉੱਠੋ, ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਬਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਆ। ਅਗਰ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਿਆਨੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਮਾਧੋ ਅਵਿਦਿਆ ਹਿਤ ਕੀਨ ਵਿਵੇਕ ਦੀਪ ਮਲੀਨ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਵੇਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਾਵਨ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਾਓ ਔਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਣਾ ਦੁੱਖ ਦੁਨੀ ਤਿੱਠਾ, ਨਾ ਤਸਵੀਸ ਖਿਰਾਜ ਨਾ ਮਾਲ, ਖੌਫ ਨਾ ਖਤਾ ਨਾ ਤਰਸ ਜਵਾਲ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਹੈਵੀ ਟੈਕਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਫਿਰ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਗਰਿਕ ਆ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਉਹ ਨਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੋਮ ਨਾ ਸੇਮ ਇੱਕ ਸੋ ਆਹੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਰਵਿਦਾਸ ਮਨੁੱਕਰ ਬਸਨ ਕੋ ਦੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਠਾਉ, ਇੱਕ ਸੁਖ ਸਵਰਾਜ ਮੈਂ ਦੂਸਰ ਮਰਗਟ ਗਾਉਂ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਾਜ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਸਵਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਕਿ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੁੱਗਲ ਜੀ, ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਐਸਾ ਚਾਹੂੰ ਰਾਜ ਮੈਂ ਜਾਂ ਮਿਲੇ ਸਵਨ ਕੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੇ ਇਹ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆ ਗਈ। ਸੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਦੀ ਝਲਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਯੂਐਨਓ ਦਾ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ
ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਕੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਤਾ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਲਾਗੂ ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸੇਫ ਗਾਰਡ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਦੁੱਗਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੀ? ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਤਰਸੇਮ ਚੌਹਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤਰਸੇਮ ਚੌਹਾਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਜੀ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਉਸ ਸਟਾਫ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਟੂ ਆਲ ਔਨ ਦ 50th ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਆਫ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਭਵਨ, ਜਿਹੜੀ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਪੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਐਟਸੈਟਰਾ ਐਟਸੈਟਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ। ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ A ਲੈਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਕੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਉਸ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਡੋਨੇਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ, ਸੋ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਸੋ ਨਾਈਸ ਆਫ ਯੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਟੂ ਯੂ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਟੂ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਪੋਰਟਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਭਵਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੜਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇੰਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਵਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆਏ ਹੋ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਦਕਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੇਣ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਮੁੱਢਲੀ ਹੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵਿਚਾਰ ਐਕਸਲੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਊਜ਼ ਸੀਗੇ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੈਰਿਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਖੇਲਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਟੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੁੱਗਲ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਲੱਬ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਬਹੁਤ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਜਿੱਤਦੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੋਟੀਗੰਮ ਤੋਂ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਵੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਔਨ 에ਅਰ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਵ। ਓਕੇ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਲਾਈਵ ਜਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ ਬੜੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮਲਹਾਰ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਨਾਗਰ ਜਨਾ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਵਿਖਿਆਤ ਚਮਾਰੰਗ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਰ ਜੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ 3 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਰੈਡਫੋਰਡ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਬੈਡਫੋਰਡ
ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਾਸ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੁਸਰੀ ਸਲਲਕ੍ਰਿਤ ਬਾਰਨੀ ਦੇ ਸੰਤ ਜਨ ਕਰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਣਨ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਸੰਤ ਜਨ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਾ ਅਪਵਿੱਤਰ ਨਤ ਅਵਰ ਜਲ ਰੇ ਸੁਰਸਰੀ ਮਿਲਤ ਨਾ ਹੋਏ ਆਨੰਗ। ਪਰ ਇਹ ਭਾਈ ਅਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਵੀਂ ਕੁਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਰਟ ਰੱਖਿਓ ਮੈਸੇਜ, 2 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਂ, ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੌਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਜੀਆ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜੀਆ ਜੱਜੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਆਪ ਦੇ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਰੁੱਪ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੋਖਾ ਗਰੁੱਪ ਵਲਸਲ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਭ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਸਤ ਸੰਗ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਧੋ ਜੈਸੇ ਮਧਮ ਮਖੀਰਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੋ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੀ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੋਮ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਦੋਗਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਪਾਂ 50 ਐਨਵਰਸਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਕੋਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਭਵਨ ਬਰਮਿੰਘਮ ਹੈਂਡਸ ਵਾਸ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨਾ। ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 10 ਸੈਕਿੰਡ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਅਗਲੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ, ਆਪ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਵੈਲਥ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ।